ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا موضوع ہے اردو ادب کی ابتدائی تاریخ۔ اردو ادب کے ابتدائی تاریخ کے حوالے سے کچھ چیزیں پہلے جان لینی ضروری ہے تاکہ آپ ان چیزوں کو پوری طرح سے ایک تاریخی پس منظر کے حوالے سے جان لیں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ کس طرح سے یہ تاریخ دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے۔ تو سب سے پہلی تبدیلی جو ہندوستان میں آتی ہے ہمارے قدیم تاریخ کی، وہ ہے آریہ جب ہندوستان میں آتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کے حوالے سے یہاں پہ جو آریہ جو آئے تھے وہ ایک نئی قوم تھی، اور اپنے ساتھ ایک نئی تہذیب، نئی تحریک اور نئی رسم و رواج اور نئے زبان کے ساتھ یہاں پہ ہندوستان میں آئی، اور اس نے ہندوستان پر اپنے گہرے اثرات چھوڑے۔ آریہ جب ہندوستان میں آئے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک زبان لے کر آئے تھے جسے ہم سنسکرت کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ آج بھی موجود ہے۔ تو ابتدائی دور میں سنسکرت چلتی تھی، اور چونکہ یہ بادشاہوں اور اس وقت کے جو بڑے لوگ تھے ان میں یہ زبانیں چلتی تھی، آریہ اپنے آپ کو ہندوستان کی نیٹو جو قومیں تھی اس سے بہتر مانتے تھے، جس وجہ سے یہ زبان وہ صرف وہ یوز کرتے تھے۔ اور دھیرے دھیرے سنسکرت زبان اپنا اثر و رسوخ گھٹتا رہتا ہے، اور یہ کچھ لوگوں تک ہی سمٹ جاتی ہے، اور جب جو تہذیب اور جو نئی قوم اور ہندوستان کی جو پرانی قومیں ہیں ان کا جب ملن ہوتا ہے، جب وہ ملتی ہیں تو وہاں پہ ایک نئی زبان دھیرے دھیرے پروان چڑھتی ہے۔ ان میں آپ کو مہاراشٹری، شورسینی اور ماگدی، ارد ماگدی اور پشاچی جیسی پشاچی جیسی نئی زبانیں وجود میں آتی ہیں۔ اس کے بعد سے دھیرے دھیرے ہندوستان میں اور نئی تبدیلی ہوتی ہے، تو برج بھاشا اور یہ اس طرح سے ہریانوی اور ساری زبانیں آتی ہیں، اور اردو زبان کی شروعات ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ ساری چیزیں ایک مجموعی تاریخی پس منظر کے بارے میں اس طرح سے بتایا، مختصر تعارف اس وجہ سے کرایا ہے تاکہ آپ اس لنک کو جو میں اس ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں اس کو آپ جوڑ سکیں۔ یہ ایک زبانی مسئلہ ہے، لسانیات کا موضوع ہے، اس کو ایک الگ سے ویڈیو میں پوری تفصیلی گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ آریہ کس طرح سے آئے اور کہاں آئے، اور اس کے بعد جو نئی زبانیں ہندوستان میں بنی ان کے کیا کیا اسٹیجز تھے، اور پھر اس کے بعد اردو وہاں سے کس طرح نکلی۔ ہم اس ویڈیو میں یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اردو زبان کی جہاں سے اردو کی شروعات ہوئی اور کیسے شروعات ہونے کے بعد پھر ہم تک یہ پہنچی ہے، اس ویڈیو میں یہی ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ محنت آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور اس کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں یہ تاریخی پس منظر کے بعد اردو ادب کی ابتدائی تاریخ۔ UGC نیٹ، JRF اور دیگر سرکاری اور غیر سرکاری ایگزام میں یہ آپ کے مددگار ہوں گے۔ یہ ٹاپک جس طرح سے بنایا ہے جدید نصاب کے مطابق ہم نے بنائے گئے، اس میں ہم تاریخی پس منظر کے ساتھ دیکھیں گے کہ تاریخی پس منظر کے ساتھ مسعود سعد سلمان اور امیر خسرو کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ دو بڑی شخصیت ہے جو اردو ادب کی تاریخ میں سب سے پہلے ان کا نام آتا ہے۔ اور آج کے اس ٹاپک کی شروعات ہم کرتے ہیں ایک شعر کے ساتھ کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کو بہت ساری چیزوں سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور آپ اپنی ہستی کو جو ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیریکٹر کو کچھ دنوں کے لیے چھپا کر رکھتے ہیں۔ کچھ بڑی چیز کو پانے کے لیے آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وقت کی قربانیاں، نیند کی قربانی، پیسوں کی قربانی، بہت ساری قربانی دینے کے بعد، اور یہ قربانی کبھی رائے گا نہیں جاتی، اور یہی آپ کو کامیابی۔ تو اس لیے مایوس نہ ہو، جہاں بھی ہیں، جس اسٹیج پہ بھی ہیں، محنت کرتے رہیے۔ محنت ہی اس دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ بقیہ اللہ پہ بھروسہ کیجیے اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے۔ اور آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس ٹاپک کو۔ تو سب سے پہلے پوائنٹ کے طور پہ جو میں نے آپ کو پس منظر کے طور پہ آریہ اور سنسکرت، پیشاچی اور دوسری جو زبانیں تھیں ان کے بارے میں بتایا، تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اردو کس طرح سے۔ تو ہندوستان میں جو سب سے پہلی ایک تبدیلی آتی ہے جس میں اردو ایسا مانا جاتا ہے کہ وہاں سے اردو کی شروعات ہوتی ہے، تو جیسے کہ 1021 میں پنجاب میں غزنوی سلطنت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ یہ ایک
एक और आर्या के आने के बहुत सालों के बाद एक और नई तब्दीली हिंदुस्तान को देखने को मिली है, जिनके बाद ही फिर उर्दू और दूसरी ज़बानों का इजाद का वजूद हिंदुस्तान में हुआ है। तो ये गजनवी सल्तनत एक नई तहजीब, नए रस्म व रिवाज थे। अब इन लोगों को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जो हिंदुस्तान में पहले ही से जो लोग मौजूद थे, जो कौमें मौजूद थे, उनसे मिलने के लिए एक नई ज़बान की ज़रूरत है। तो ये एक तब्दीली जो मैंने, ये हिंदुस्तान का एक दूसरा स्टेज है जो आर्या के बाद हिंदुस्तान में समाजी और रस्म व रिवाज के तौर पे तब्दीली आई है। तो ये सिलसिला चलता रहता है और ये सिलसिला, इसमें दूसरी कड़ी, पंजाब की गजनवी सल्तनत का खात्मा 1186 में हुआ और यहीं से गौरी हुकूमत की इब्तिदा होती है। 1192 में पृथ्वीराज जो कि राजपूत का रहनुमा था, और एक राजपूत उस वक्त बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी और हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पे इनकी हुकूमत थी। तो 1192 में तराइन की जंग में ये पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से शिकस्त खा जाता है और राजपूत ताकत पूरी तरह से बिखर जाती है और यहाँ पे गौरियों की हुकूमत हो जाती है। 1193 में महमूद गौरी का नुमाइंदा सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली फतह करके अपने आका का ख्वाब पूरा करता है। चूंकि ये ख्वाब मोहम्मद गौरी का था कि वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करे, वो उससे ना हो सका, वो उसके बाद वापस चला गया, और लेकिन अपने जो नायब थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने ये ख्वाब पूरा कर दिया और उसके बाद से यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का इनेकाद होता है, दिल्ली सल्तनत का क़याम होता है और यहाँ पे बहुत सारे ख़ानदान हुकूमत करते हैं। मैं सिलसिलेवार उन सारी हुकूमतों को बयान करने की कोशिश करूँगा। आप इसमें यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए कि जिस तरह से तब्दीली हो रही है, बादशाहों की तब्दीली और यहाँ के लोगों की तब्दीली, उससे नई जबान की तरक्की अब होने लगी है। क्यों ये ऐसा इस वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि अब ये जो नए बादशाह बाहर से आए थे वो हिंदुस्तान में अपने कदम जमा चुके हैं और मुस्तहकम हो चुके हैं, और दिल्ली पर उनका कब्जा होने के बाद अब अपने नज़रिए और अपनी चीज़ों को वो हिंदुस्तान में साबित करने की कोशिश करेंगे, और जो अपनी ज़बान लेकर आए थे उसके असरात यहाँ पे, क्योंकि जो कौम फातेह होती है उसकी ज़बान लोगों के दिलों पर छाती है। तो इस तरह से अब देखिए ये कौम स्टेबल हो चुकी है। 1206 में बाज़ाब्ता तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में अपनी बादशाहत का ऐलान करता है, और यहाँ से ऐलान करता है तो यहाँ से एक ममलूक ख़ानदान, इसमें 5 ख़ानदान होते हैं, जैसे एक ममलूक ख़ानदान, दूसरा इसके बाद खिलजी के बाद आपको तुगलक मिलेंगे, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद फिर एक नया सिलसिला और शुरू होता है जहाँ पे आपको एक नई तहजीब होती है। फिर मुग़ल आते हैं, उसके बाद से फिर दक्कन में किस तरह से यहाँ पे तारीख, तो वो तारीख़ी चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा, मैं हल्का सा आपको एक तारुफ के तौर पे बता रहा हूँ कि इसमें किस तरह से तब्दीली आई है। तो 1290 में दिल्ली के तख्त से सलातीन शमशी का आखिरी वारिस रुखसत हुआ और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी तख्त पर जलवा अफरोज़ हो। उस वक्त उसकी उम्र 70 साल की हो चुकी थी। अब ये दूसरा स्टेज है, ये ख़ानदान का दूसरा स्टेज है, खिलजी का दौर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की है, और जो बहुत मशहूर हुआ इस दौर को वो अलाउद्दीन खिलजी, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, पद्मावत मूवी, जो बहुत ही कंट्रोवर्सी रही थी। और उसके दौर में ही अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से उसका ताल्लुक था। हम अमीर खुसरो के बारे में भी जिक्र यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे। आइए अगले पॉइंट देखते हैं। इसका दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि जलालुद्दीन का दामाद और उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी की नीयत तख्त पर थी। वह बादशाह की मौत का इंतज़ार नहीं कर सकता था, इसके लिए तख्त के लिए उसे फौज और पैसे की ज़रूरत थी। इसी दौरान उसे देवगिरी में शाही ख़जाने का पता चला और उसने हमला करके बड़ा ख़जाना लूट लिया। इसमें बड़ी मिक़दार में जवाहरात भी शामिल थे, और जिससे उसको बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अब वो इस स्टेज पे था कि वो दिल्ली के तख्त पर बैठ सकता। 1296 में इसकी कामयाबी पर जलालुद्दीन उसे मुबारकबादी देने कड़ा की तरफ आया, जबकि इस हमले का मकसद बादशाह से पोशीदा रखा गया था। जैसे ही बादशाह यानी कि जलालुद्दीन खिलजी उधर गया, उसको कत्ल कर दिया गया और दिल्ली के तख्त पर नए बादशाह ने कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी को फतूहात का जुनून था। 1308 से 1314 तक इसका सिपह सालार मलिक काफूर दोबारा देवगिरी को फतह करता। वह पूरे जुनूब में
पूरी फौजी छावनी कायम कर देता है, जिससे दक्कन में नई ज़बान को फ़रोग़ मिलता है। खिलजी यही है जिसके बाद मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपको दक्कनी अदब के बहमनी दौर के हवाले से जब गुफ्तगू कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के हमले के बाद से दक्कन में उर्दू की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ से फिर एक नई तहजीब, नए रस्म व रिवाज, नए लोग दक्कन में जाकर बसते हैं और वहाँ पे जो नेटिव लोग होते हैं उनसे उनका खलत मलत होता है। वहाँ पे वो उनकी नई तहजीब मिलती है और एक नई ज़बान की परवान चढ़ती है। तो दक्कन में, जिस पे मैं ऑलरेडी मैंने 7 वीडियो बना दी हैं, आप उसका डिटेल मुताला वहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे शुमाली हिंद के हवाले से बात कर रहे हैं। 1321 में खुसरू खिलजी ख़ानदान के तमाम अफराद और सुल्तान मुबारक शाह को कत्ल कर देता है। खुसरू एक बादशाह था जो खिलजी ख़ानदान के आखिरी दौर के जो बादशाह थे, उसको सुल्तान मुबारक शाह और ख़ानदान के तमाम अफराद को कत्ल कर देता है और अपनी हुकूमत साबित कर देता है। पंजाब का हाकिम गाजी मलिक खिलजी ख़ानदान की तबाही का बदला लेने के लिए खुसरू पर हमला करके उसे शिकस्त देता है और 1321 में उमरा की फरमाइश पर दिल्ली के तख्त पर बैठता है और तारीख़ में ग़ियासुद्दीन तुगलक के नाम से मशहूर होता है। इसके लश्कर में पंजाबी सिपाहियों का भी गिरोह था। यहाँ पे ये अंदाज़ा लगाइए कि मुस्लिम के साथ आपके जो पंजाबी सिपाही थे, नॉन मुस्लिम बहुत सारे, क्योंकि अब तहजीबें मिल चुकी थी, लोगों को जो नए बादशाह आए थे उन पे यकीन हो चुका था और वो उनकी मातहती कबूल कर चुके थे। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये जिक्र किया है और ये एक हकीकत है कि यहाँ पे ये जो इनके सिपाही थे वो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम हुआ करते थे। तो अब एक तीसरा ख़ानदान जो ग़ियासुद्दीन तुगलक ख़ानदान यहाँ पे आ चुका है। इनकी भी बहुत सारी खिदमत रही हैं। हम डिटेल इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाकर हम उसमें जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक मुख्तसर सा तारुफ। तो दक्कन में नई ज़बान का फ़रोग़ का सिलसिला, जिसकी शुरुआत अब तुगलक के दौर में ये एक बड़ी तब्दीली होती है कि नया एक बादशाह आता है। लेकिन इससे पहले मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जो दक्कन पर हमला कर चुका था और वहाँ एक तब्दीली आ चुकी थी, एक ज़बान वहाँ पे भी नई ज़बान की शुरुआत हो रही थी। तो उसी सिलसिले को तुगलक के दौर में, तुगलक जो सल्तनत है उसके दौर में भी एक बड़ी तब्दीली होती है। आइए उसके बारे में बताते हैं कि दक्कन में नई ज़बान के फ़रोग़ का सिलसिला, जिसकी शुरुआत मलिक काफूर के हमले के बाद से शुरू हुआ था, उसको मजबूती मोहम्मद बिन तुगलक के उस फैसले से मिली जब उसने 1327 में दिल्ली के बाद देवगिरी को दूसरा मरकज़ सल्तनत करार दिया और इसी फैसले से दक्कन में एक नई ज़बान को फ़रोग़ मिलता है, जिसे बाद में हम दक्कनी उर्दू का नाम देते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में जो दक्कन के हवाले से बनाई है, बहमनी सल्तनत के हवाले से, उस पर तारीख़ी पस मंज़र में सारी चीज़ों को मैंने डिटेल पूरी तफसीली गुफ्तगू की है। यहाँ पे एक सिर्फ तारुफ है। तो ये यही है कि वो एक सिलसिला जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया था मलिक काफूर के हवाले से हमला करके, और दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपनी हुकूमत चेंज की थी और देवगिरी में अपनी हुकूमत बनाई थी, तो वहाँ से भी एक बहुत बड़ी तब्दीली दक्कन में हुई थी, जिसकी वजह से फिर से उस ज़बान को बहुत सारे लोग यहाँ से तब्दील हुए और उस ज़बान को और ज़्यादा परवान चढ़ने का मौका मिला। अब आइए इस दौर में जो शुरुआती दौर है, यहाँ पे किस तरह से ये सारी चीज़ें जो सल्तनत में हमने दिल्ली सल्तनत को अभी तक देख लिया और उर्दू की शुरुआत कैसे हुई वो और उसके लिए एक लिसानियात के बाब में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, तफसीली बहस करूंगा उस पर। और यहाँ पे देखिए कि वो जो कैसे शुरुआत हुई है। हम उर्दू अदब का हवाले का नाम लेते हैं तो हमें सबसे पहले किसका नाम मिलता है? तो सबसे पहले मसूद साद सलमान का नाम मिलता है। आइए इनके बारे में तफसीली गुफ्तगू कर लेते हैं। मसूद साद सलमान 1048 से 1121 के दरमियान इनका दौर है। ये लाहौर में इनकी पैदाइश हुई थी। सलमान गजनवी सल्तनत में फ़ारसी ज़बान के एक मशहूर शायर थे। ये छालंदर के गवर्नर भी थे। ये एक मशहूर शायर थे और ये पॉलिटिक्स में भी, सियासत में भी इनका बहुत रोल था और ये बहुत बड़े आलिम थे फ़ारसी ज़बान के। छालंदर ये आपको ईरान का एक इलाका है जहाँ पे गजनवी ने उनको गवर्नर के तौर पे भेजा था और इनको दो मरतबा जेल भी हुई थी। तो उसका रीज़न ये पॉलिटिक्स की वजह से हुई थी, लेकिन हम इन्हें उर्दू ज़बान के हवाले से याद करते हैं। आइए, मोहम्मद औफ़ी ने लुबाबुल अलबाब में मसूद साद सलमान के अरबी, फ़ारसी और हिंदवी दीवान का तज़किरा किया है।
यहाँ سے ہمیں ملتا ہے، یہ تو عربی کے مانے ہوئے عالم تھے، فارسی کے مانے ہوئے عالم تھے، عربی بھی یہ جانتے تھے، لیکن ہندوی دیوان یعنی کہ جو ہندوستان کی نیٹو جو لینگویج جو شروعات ہو رہی تھی، جو اس وقت اس کی ابتدا ہو رہی تھی، اس کا دیوان کا تذکرہ بھی لباب الالباب میں ملتا ہے۔ ان کی بیشتر شاعری قصیدے کی شکل میں ہے، کیونکہ یہ بادشاہ کے دور سے بادشاہ کے دربار سے تعلق رکھتے۔ حسن اتفاق سے اس کے دیوان کا ذکر امیر خسرو کے یہاں بھی موجود ہے، جو اردو زبان کی اگر تاریخ لکھتے ہیں تو امیر خسرو کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ ان کے یہاں بھی ان کے دیوان کا ذکر ملتا ہے۔ خسرو نے اس کے فارسی دواوین کے ساتھ ساتھ اس کے ہندوی دیوان کا بھی تذکرہ کیا ہے، یعنی کہ اردو کی جو شروعاتی زبان کا جب اس کا حوالہ تیار ہو رہا تھا تو اس کے جو دیوان ہیں، اس کی چیزیں مسعود شاہ سلمان کے یہاں ملتی ہے۔ اس سے پہلے اردو کے حوالے سے اور کسی کے دیوان یا اس کے تصنیف میں کچھ ذکر نہیں ملتا ہے۔ یہ مسعود شاہ سلمان ہی ہیں جن کے یہاں، اور یہیں سے اردو ادب کی تاریخ کی شروعات بھی ہوتی ہے۔ امیر خسرو جو کہ 1253 سے 1325 کے درمیان ہیں، ان کے دیوان کا تذکرہ 1296 میں غرۃ الکمال میں کیا تھا، جبکہ مسعود شاہ سلمان کو فوت ہوئے 173 سال ہو چکے تھے۔ اور یہ جو ذکر کیا ہے امیر خسرو نے مسعود شاہ سلمان کے دیوان کا، وہ غرۃ الکمال میں اس کا ذکر کیا ہے، جو کہ امیر خسرو کی تصنیف ہے، اور یہ اس وقت کیا ہے جب 173 سال گزر چکے تھے مسعود شاہ سلمان کو۔ اب آئیے امیر خسرو کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ دوسری شخصیت جو اردو کے حوالے سے بہت ہی مشہور ہے، امیر خسرو، یہ 1253 سے 1325 کے درمیان ان کا دور رہا ہے۔ ان کا نام یمین الدولہ اور ابو الحسن تھا۔ ان کا نام یمین الدولہ تھا اور ابو الحسن ان کا لقب ان کا امیر الحسن تھا لقب، جبکہ یہ اپنے عرف امیر خسرو سے شہرت پائی، اور امیر خسرو ان کا عرف تھا جس کی وجہ سے انہیں شہرت ملی ہے۔ ان کا تعلق ترک خاندان سے تھا۔ منگولوں کے حملوں کی وجہ سے ان کا خاندان ہندوستان کا رخ کرتا ہے اور پٹیالی آگرہ میں سکونت پذیر ہو جاتا ہے۔ یہیں امیر خسرو کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کی والدہ ایک ہندوستانی خاتون تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا خاندان دہلی منتقل ہو گیا اور یہیں خسرو دربار سے منسلک ہو گئے۔ یہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے اور انہی کے بغل میں دفن بھی ہوئے۔ یہ صوفیانہ مزاج رکھتے تھے اور صوفیوں سے ان کا بہت لگاؤ تھا۔ نظام الدین اولیاء جو کہ صوفیاء کرام میں بہت مشہور ہیں اور بہت ہی اعلیٰ درجے کے ہیں، انہی کے یہ مرید تھے اور ان کے بغل میں ہی دفن ہوئے، یعنی کہ ہندوستان میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا امیر خسرو کا۔ انہوں نے تقریباً ہر صنف سخن میں شاعری کی، اس میں آپ کو غزل، مثنوی، قصیدہ وغیرہ بھی آپ کو ملتا ہے۔ ان کی جو دوہے لکھے ہیں، انہوں نے گیت بھی لکھی ہے، اور موسیقی کے میدان میں بھی انہوں نے اپنے کمالات دکھائے ہیں۔ اسی میدان میں چند ایجادات انہی کے نام ہیں، ان میں ایمن کلیان ایک وہ چیز ہوتی ہے جو ایک مخصوص وقت میں جو گیت گائے جاتے ہیں اس کے لیے ایک ٹرم ہے، تو یہ انہی کی ایجاد ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایسا کہا جاتا ہے کہ ستار جو ہوتا ہے، جو موسیقی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اس میں جو تیسرا تار ہے وہ امیر خسرو کے حوالے سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ شعر و شاعری کے علاوہ فن موسیقی میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، فن موسیقی میں بھی ماہر تھے۔ یہاں ترانہ اور خیال کی ایجاد کا سہرا انہی کے سر جاتا ہے، یعنی کہ ترانہ ایک فارم ہے، جس طرح سے ایک غزل ایک فارم ہے، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ یہ ایک فارم ہے، صنف ہے، ایسے ہی موسیقی میں ایک صنف ہے ترانہ اور ایک صنف ہے خیال، اس کے ایجاد کا سہرا آپ کو امیر خسرو کے حوالے سے ہی جاتا ہے۔ آخر میں امیر خسرو کی شاعری کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو اردو اور فارسی کے حوالے۔ تو اردو کا جو ان کا شعر ہے وہ فارسی شاعری کا: اگر فردوس بر روئے زمیں است،
हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। उर्दू शायरी में जो उनके शेर हैं वो, खुसरू दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अगला शेर देखिए कि सैज वो सूनी देख के, सैज वो सूनी देख के रोऊं मैं दिन रैन, पिया पिया मैं करत हूँ पहरो, पल भर सुख ना चैन। इनकी तसानीफ आपके सामने पेश करता हूँ कि तसानीफ में गुर्रतुल कमाल है, हिश्त बहिश्त जो कि बहुत मशहूर है, इसी का मलिक खुशनूद ने भी तर्जमा किया। और आपको इसका जिक्र आपको फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से भी हिश्त बहिश्त का मिल जाएगा। खालिक बारी इन्होंने लिखी, ये खालिक बारी एक मंजूम लुगत है। इसके अलावा लैला मजनू है और आईना सिकंदरी तसानीफ जैसी तसानीफ अमीर खुसरो से जोड़ी जाती है। ये थी आपको पूरी एक तफसीली गुफ्तगू कि किस तरह से कैसे कैसे स्टेजेस आए, कौन कौन बादशाह आया और उनके दौर में जो जो तब्दीलियां आती रहीं और उसके बाद यहाँ उर्दू ज़बान की शुरुआत होती है। तो ये दो बड़ी शख्सियतें इस दौर में, इब्तदाई दौर में बहुत ही अहम रही हैं। हम इसके बाद अगले वीडियो में आपको ये उसके बाद जो उर्दू की शुरुआत होती है, हम सिलसिलेवार उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये दो शख्सियतें इस दौर से बहुत अहम थी। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप याद करने की कोशिश करें। मैंने इनको इस तरह से इतना डिटेल में, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन डिटेल में इसलिए बताया है ताकि अगर एक दो बार आप इस वीडियो को देख लें तो आपके जहन में पूरी तरह से सारी चीज़ें हो जाएंगी और आप आसानी से उन चीज़ों को, जब इम्तहान में किसी तरह के सवाल आएंगे तो आप उसको आसानी से हल कर पाएँ। इसके अलावा जब आप कभी इंटरव्यू में जाए या आप कोई पेपर लिख रहे हो या आपका किसी तरह का सेमिनार हो तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके लिए मुफीद साबित होंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे चैनल को अभी तक से अगर सब्सक्राइब ना किया है तो आप हमारे सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक शेयर ज़रूर करें और दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दूसरों तक पहुँचे और आपको भी उसके लिए फ़ायदा मिले।